Good morning, students. This lecture for final year biotechnology students. The title of the paper 5A Genetics and Molecular Biology, Unit 1 Genetics. In previous class, we discussed about the dominant epistatic ratio. Now, in this class, we discuss about the recessive epistatic gene interaction, lecture number 12. So, epistatic, in previous class we discussed, epistatic mean one gene locus may mask to over the another gene expression. Here, the gene having, that is nothing but in genetic language, it is abbreviated as LL. The LL having two forms. First one itself is the dominant and second one is recessive. The gene having the ability to produce either dominance over recessive, vice versa, recessive over dominance. So last class, dominant epistatic, the kind of ratio we discussed. So that kind of ratio we explain in briefly. The complementary normal classical ratio, what Mendel producing ratio is 9:3:3:1. Instead of this classical ratio, Bateson and Punnett produced this kind of interaction. The dominant epistatic gene interaction is already last class we discussed the 12:3:1. So two examples we observed last class. First one is the summer squash method, and the second one is the dogs for coat color or coat color in dogs. Now itself the recessive interaction, the recessive gene interaction. So in the name itself, recessive means recessive containing the internal or genotypic character, internal genotypic character. So here if you go to the abbreviation or a definition related to the recessive epistatic gene interaction, complete dominance at both gene pairs, complete dominance at both gene pairs. That means, for example, two kind of colors, for example capital CC, small aa, and small cc, capital aa. So here capital C, small c, capital A, small a. So in this example, complete dominance at both gene pairs, that should be complete dominance. Complete dominance means here simply C plus A, అంటే capital C, capital A, wherever, whenever, and the Punnett square table of the recessive epistatic interaction లో ఎక్కడైతే క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ ఏ వస్తాయో, అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఎజ్యూమ్ వచ్చేస్తుంది. సో రెండు కంబైన్డ్గా ఉండేటటువంటివి ఎన్ని వస్తాయంటే మనకి ఇట్ సెల్ఫ్ 9 వస్తాయండి. రెండు కంబైన్డ్గా ఉండేటటువంటివి ఎన్ని వస్తాయంటే మనకి 9 ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఆల్రెడీ ఇది మనకి డైహైబ్రిడ్లో, మీకు డైహైబ్రిడ్లో చెప్పాను, అండ్ మోర్ ఓవర్ అంతకుముందు మనం డామినెంట్ ఎపిస్టాటిక్లో కూడా చూస్తాం. అయితే ఈ 9 మనకి ఫామ్ కావాలంటే ద పేరెంట్, దట్ మీన్స్ ద కెన్ ప్రొడ్యూస్ F1 రేషియోలో, F1 రేషియో మీన్స్ ఫస్ట్ ఫిలియల్ జనరేషన్. ఫస్ట్ ఫిలియల్ జనరేషన్లో మనకి క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ ఏ కింద ఎక్కడైతే వస్తాయో, sometime the first box itself capital CC, capital AA, that should be 1. నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్, సో అలా మనకు చూస్తే 9 వస్తాయి. దట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ ఇండికేటర్ ద కంప్లీట్ డామినెన్స్ ఎట్ బోత్ జీన్ పెయిర్. రెండు కూడా డామినెంట్గా మనకి ప్రొడ్యూస్ అయితే, క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ ఏ అనేది ఎక్కడైతే మనకి డామినెంట్గా కనిపిస్తుందో దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ డామినెంట్ పెయిర్. సెకండ్ చూడండి, when one gene is homozygous,
వన్ జీన్ ఈజ్ హోమోజైగస్. అంటే ఒక జీన్ మాత్రమే హోమోజైగస్గా ఉండిపోతే, అంటే ఆ ఉండిపోవాలి అంటే దట్ షుడ్ బి, అది మాస్కింగ్ అయి ఉండాలి. ఏది మాస్క్ చేసి ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ మాస్క్ చేసేటటువంటి కేటగిరీలో క్యాపిటల్ సి అనేటటువంటిది మాత్రము అలాగే ఉండిపోయి, ఎక్కడైతే స్మాల్ ఏఏ ఇలాంటివి ఎన్ని వస్తాయంటే ఒక 3 వస్తాయండి మనకి. స్మాల్ ఏఏ, స్మాల్ ఏఏ, స్మాల్ ఏఏ. సో ఇట్ ఈస్ ద, అంటే యాక్చువల్గా మనం పేరెంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ కలర్ కనిపించదండి. పేరెంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు అంటే ఫస్ట్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే, లెట్ అస్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్లో మళ్ళీ మీకు బ్రీఫ్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇట్ ఈస్ ద మిక్స్డ్ క్యారెక్టర్. సో ఇట్ ఈస్ ద హైపోస్టాటిక్ జీన్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకని హైపోస్టాటిక్ గురించి నేను చెప్తున్నానంటే, హైపోస్టాటిక్ అంటే నార్మల్గా మనకి రెగ్యులర్గా వచ్చేటటువంటి జీన్స్ కాకుండా అనదర్ క్యారెక్టర్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ అనేటటువంటి డాగ్కి, అంటే హై అమౌంట్ ఆఫ్ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ ఉండేటటువంటి బ్లాక్ కలర్ డాగ్కి ఎల్లో కలర్ అంటే లో లెవెల్ ఆఫ్ ది ఫర్ కోట్ కలర్ ఉండేటటువంటి డాగ్తో మనం క్రాస్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక కలర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి. దట్ కలర్ ఈజ్ చాక్లెట్ కలర్. నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో మేము పెడతాను, మీరు చూడండి. సో చాక్లెట్ కలర్ అనేది ఫస్ట్ మనం ఇచ్చినప్పుడు లేదు అది, అంటే అంటే బ్లాక్ డాగ్, రెండోది ఎల్లో డాగ్, చాక్లెట్ కలర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసింది? సో అంటే ఆ బ్లాక్ని ఎల్లోని రెండింటిని మాస్క్ చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి దాన్నే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, అంటే ఆ బ్లాక్ని ఎల్లోని రెండింటిని ఏం చేసింది ఆ జీన్ అనేది మాస్క్ చేసి అనదర్ జీన్, అంటే దాంట్లో ఉండేటటువంటి జీన్ కాకుండా వేరే ఇంకొక జీన్ని హైపోస్టాటిక్ జీన్ అని మనం దాన్ని పిలవడానికి గల కారణం ఏంటంటే, ఉండవలసినటువంటి జీన్ క్యారెక్టర్ కంటే కూడా ఓవర్కమ్ అయ్యేటటువంటి ఎక్స్ట్రాడినరీగా లేదా రిపిటేటివ్, అంటే ఇంతకుముందు లేనటువంటి కలర్ ఇప్పుడు మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటిది. ఇంతకుముందు మనకి లేనటువంటి కలర్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కలర్స్ అనేటటువంటి మనకి హైపోస్టాటిక్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చూస్తే ఈ అనదర్ రెసిసివ్, ఇట్ హైడ్స్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అదర్ జీన్. ఈ రెసిసివ్ ఏం చేస్తుందంటే హైడ్ చేస్తుంది. దేన్ని హైడ్ చేస్తుంది అంటే రెసిసివ్ని కూడా హైడ్ చేసి, ఇదేం చేస్తుందంటే నెక్స్ట్ 4 అనేటటువంటి రేషియోని కూడా మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 4 అనేటటువంటి రేషియోని కూడా మనకి ఎన్కోడ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ సింపుల్గా మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, కంప్లీట్ డామినెన్స్ ఎట్ బోత్ జీన్ పేర్స్, దాన్నే C+A అని చెప్తున్నాను నేను, ఎందుకంటే అది 9 కింద మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. రెండు కూడా ఇట్ షుడ్ బి డామినెంట్ అయి ఉండాలి. రెండు అంటే మనం తీసుకునేటటువంటి పేరెంట్స్లో 2 టైప్ ఆఫ్ డామినెంట్ అనేది మనకు కనిపించాలి. రెండవది, వెన్ వన్ జీన్ ఈజ్ హోమోజైగస్, ఒక జీన్ ఒకేలా ఉంటే దట్ షుడ్ బి హోమోజైగస్. ఏది మనకు కనిపిస్తుంది అంటే ఆ రెండు కూడా దేన్ని ఎన్కోడ్ చేస్తూ ఉంటుందంటే ఓన్లీ దట్ షుడ్ బి ఏ హోమోజైగస్ అంటే మనకి సిమిలర్గా ఒకేలా ఉండేటటువంటి జీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ రెసిసివ్ని కోడ్ చేసేటటువంటిది. కంప్లీట్గా మనకి ఇది రెసిసివ్ని కోడ్ చేస్తుంది. సో ఇలా మనకి రెసిసివ్ని కోడ్ చేస్తూ ఇట్ హైడ్స్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అదర్ జీన్. హైడ్ చేస్తుంది. హైడ్ చేయడం అంటే ఆ జీన్ని మాస్క్ చేస్తుంది. దాన్ని మాస్క్ చేసి అనదర్ క్యారెక్టర్ అనేటటువంటి దాన్ని మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనకి సింపుల్గా మనకి ఇంకా అనదర్ వేరే ఇంకొక ఫామ్లో కూడా మనం దీన్ని ఎన్కోడ్ చేసుకుంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి నేను నోట్స్ కూడా మీకు ఇస్తున్నాను. నోట్స్లో ఉన్నదే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సమ్ టైమ్స్ ద రెసిసివ్ LL ఆఫ్ వన్ జీన్ లోకస్ మాస్క్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ LL ఆఫ్ అదర్ జీన్ లోకస్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే సమ్ టైమ్స్ రెసిసివ్ LL అనేది వన్ జీన్ లోకస్ని మాస్క్ చేసి ద యాక్షన్ ఆఫ్ LL అనదర్ జీన్ లోకస్, ఒక జీన్ని మాస్క్ చేసి అనదర్ జీన్ లోకస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్నే రెసిసివ్ ఎపిస్టాటిక్ జీన్ ఇంటరాక్షన్ అని పిలుస్తాం. దీనికి సంబంధించిన ఒక టేబుల్ నేను మీకు డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. సో లెట్ us see the example of the
రెసిసివ్ ఎపిస్టాటిక్ జీన్ ఇంటరాక్షన్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే ఎపిస్టాటిక్ ఎల్ఎల్, హైపోస్టాటిక్ ఎల్ఎల్. ఎపిస్టాటిక్ ఎల్ఎల్ అంటే ఎపిస్టాటిక్ దేన్ని, ఒక జీన్ని మాస్క్ చేసి, ఒక క్యారెక్టర్ని మాస్క్ చేసి ఆ రెసిసివ్ని అలా ఉంచేసి ఫేనోటైపిక్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ అవుట్పుట్, అంటే ఏదైతే మనకి అవుట్పుట్ అనేటటువంటిది బయటికి మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ కలర్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఫేనోటైపిక్ అని పిలుస్తామండి. సో మనం తీసుకునేటటువంటి క్యాపిటల్ సి, ఇక్కడ చూడండి 2 ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు మైస్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేటటువంటిది నేను దీనికి మీకు నోట్స్లో కూడా మైస్ సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. మైస్ యొక్క కలర్ కాంబినేషన్ అనేటటువంటిది మనం తీసుకుంటే, మైస్కు ఉన్నటువంటి కలర్ కాంబినేషన్లో 3 టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ కనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఎగోటీ అండి. ఇది ఎగోటీ అంటే కంప్లీట్గా గ్రేయిష్ కలర్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఎగోటీ. ఈ ఎగోటీ ఈజ్ క్రాస్డ్ విత్ ఆల్బినో కలర్తో కనుక క్రాస్ చేస్తే మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి ఈ కలర్ ఏంటంటే, చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఆల్బినో అనేటటువంటి కలర్ని ఆల్బినో ఈజ్ క్రాస్డ్ విత్ బ్లాక్. Albino is crossed with black to produce agouti. Once again, I will correct it. ఆల్బినో అంటే అక్కడ మనకి కలర్ అనేటటువంటిది నో కలర్ అండి. ఇంతకుముందు ఇన్హిబిటార్ జీన్ అని చెప్పుకున్నాం. అలా ఏంటంటే నో కలర్. బ్లాక్ అంటే దట్ షుడ్ బి డామినెంట్. ఇక్కడ చూడండి, బ్లాక్ అంటేనేమో ఇది డామినెంట్ కలర్ని కోట్ చేస్తుంది. ఆల్బినో అనేటటువంటిది ఏమో దీంట్లో కలర్ జీన్ అనేటటువంటిది లో లెవెల్లో మనకి ప్రజెంట్. వెనెవర్ ఈ రెండింటిని క్రాస్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఏంటంటే గ్రేష్ కలర్ ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమని పిలుస్తాడంటే ఎగోటీ అనేటటువంటి కలర్తో దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఫెనోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో తీసుకున్నప్పుడు వెనెవర్ స్మాల్ ఏఏ అనేటటువంటిది మనకి ఎపిస్టాటిక్గా ఉంటే, ఈ స్మాల్ ఏ అనేది బయటపడడం కోసం వేటిని ఇది హైపోస్టాటిక్గా వేటిని దీన్ని ఆఫ్ చేసేస్తుంది, ఏ జీన్స్ని ఆఫ్ చేస్తుంది, క్యాపిటల్ బీబీని ఆఫ్ చేస్తుంది, క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బీని ఆఫ్ చేస్తుంది, స్మాల్ బీబీని కూడా సప్రెస్ చేసేసి ఇక్కడ స్మాల్ ఏఏ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇలా స్మాల్ ఏఏగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి దాన్ని ఆల్బినో అని పిలుస్తాం. ఇది 4 రేషియోని ఫామ్ చేస్తుందండి. 4 రేషియోని మనకి ఫామ్ చేస్తుంది. ఈవెన్ దో డాగ్స్లో చూడొచ్చండి ఎగ్జాంపుల్. డాగ్స్లో కూడా ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను ప్రీవియస్గా, బ్లాక్ కలర్ డాగ్ అనేటటువంటిది మెలనిన్ పిగ్మెంట్ అనేది హైగా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందని చెప్పాను. అలాగే బ్లాక్ అండ్ ఎల్లో ఈ రెండింటికి క్రాస్ చేస్తే మనకు వచ్చేటటువంటి దాన్ని చాక్లెట్ కలర్ అనేటటువంటిది ఫామ్ అవుతుందని కూడా చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనకి ఈ కలర్ కాంబినేషన్స్ అనేటటువంటివి దేన్ని బేస్ చేసుకుని వస్తాయి, మనం తీసుకునేటటువంటి పేరెంట్స్ని బట్టి వస్తాయండి. ఈ పేరెంట్స్ అనేటటువంటిది అంటే F1, F2, F3, F4 ఇలా జనరేషన్స్ వెళ్ళే కొలది దాంట్లో ఉన్న జీన్ కాంబినేషన్స్ అనేటటువంటివి మనకి ఇవి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వెనెవర్ స్మాల్ ఏఏ అనేటటువంటిది అవుట్పుట్ బయటికి రావాలంటే దేన్ని ఇది మాస్క్ చేస్తుంది, క్యాపిటల్ బీబీని, క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బీని, అలాగే స్మాల్ బీబీని కూడా హైపోస్టాటిక్ ఎల్ఎల్స్ని స్టాప్ చేసినప్పుడు మనకి స్మాల్ ఏ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అలాగే క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ అనేటటువంటి తీసుకుంటే చూడండి ఆల్టర్నేటివ్ అనమాట. క్యాపిటల్ ఏ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ బీబీ, క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి, ఇది క్యాపిటల్ బి. అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ ఏ ఇప్పుడు 2 కంబైన్డ్ అయితే దీన్నే మనకి ఏం చెప్తున్నాం అంటే వెన్ ద జీన్ ఈజ్ డామినెంట్ బోత్ క్యారెక్టర్స్ 2 ఫామ్ అయినప్పుడు దాన్ని 9 కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగోటీ. దాన్ని మనం ఎగోటీ కలర్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ మిక్స్డ్, ఇప్పుడు ఇది మనకు కనిపించదు. యాక్చువల్గా మనం ఇచ్చినటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ కలర్స్ ఇచ్చామంటే ఎగోటీ ఇచ్చాం, ఆల్బినో ఇచ్చాం. బ్లాక్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. బ్లాక్ కలర్ అంటే ఇది కంప్లీట్గా మనకి స్మాల్ బీతో రిప్రజెంట్ అవుతుంది. ఇది బ్లాక్ కలర్ని స్మాల్ బీబీ అంటే ఇక్కడ స్మాల్ ఏఏ వస్తాయండి, అలా 3 వస్తాయి. దాన్ని మనం రేషియోలో చూద్దామండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి 3 కలర్సే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. 9:3:4
9:3:4. ఈ 9:4 అనేది మనకి తెలిసిన కలర్స్ అండి. మనం తీసుకునేటటువంటి రేషియోలో 9 అండ్ 4 తెలుస్తాయి. ఈ రెండు మనకి తెలిసిన కలర్లే. బట్ 3 అనేటటువంటిది మాత్రం రెసిసివ్గా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇది బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. అదే దీని యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే 9 అండ్ 4 అంటే 9 అంటే దట్ షుడ్ బి డామినెంట్ అని చెప్పొచ్చు, 4 అనేది రెసిసివ్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ మిడిల్లో ఉంది చూసారు, అంటే రెసిసివ్ అంటే పేరెంట్స్లో రెసిసివ్ అండి. ఈ 3 అనేటటువంటిది ఏంటంటే ఈ రెండింటిని మనం జాయిన్ చేసినప్పుడు 3 ఎలా ఉంటుందంటే ఇంటర్నల్గా ఉండిపోతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బయటికి ఆ కలర్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేటటువంటిది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించి టేబుల్లో మీకు ఇంకా బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ టేబుల్లో మీకు ఎన్కోడ్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ గో టు ద సమ్, homozygous black ఈజ్ డామినెంట్ ఓవర్ ఆల్బినో. సో వెన్ ఎవర్ ఈ హోమోజైగస్ బ్లాక్ని ఆల్బినోని క్రాస్ చేసినప్పుడు F1 జనరేషన్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదాన్ని ఎగోటి అని పిలుస్తాం. సో దీనికి మనం పేరెంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎలా వస్తాయి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. క్యాపిటల్ C, క్యాపిటల్ A, దెన్ క్యాపిటల్ C, స్మాల్ a, స్మాల్ c, క్యాపిటల్ A, స్మాల్ c, స్మాల్ a. ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ అండి. ఇక్కడ మేలు ఫీమేలు తీసుకుందాం. క్యాపిటల్ C, క్యాపిటల్ A, క్యాపిటల్ C, స్మాల్ a, స్మాల్ c, క్యాపిటల్ A, స్మాల్ c, స్మాల్ a. ఓకేనండి. సో దీంట్లో ఫస్ట్ క్యాపిటల్ CC, క్యాపిటల్ AA, క్యాపిటల్ CC, క్యాపిటల్ A, స్మాల్ a, క్యాపిటల్ C, స్మాల్ c, క్యాపిటల్ AA, క్యాపిటల్ C, స్మాల్ c, క్యాపిటల్ A, స్మాల్ a, క్యాపిటల్ CC, క్యాపిటల్ A, స్మాల్ a, క్యాపిటల్ CC, స్మాల్ AA, క్యాపిటల్ C, స్మాల్ c, క్యాపిటల్ A, స్మాల్ a, క్యాపిటల్ C, స్మాల్ c, స్మాల్ AA, క్యాపిటల్ C, స్మాల్ c, క్యాపిటల్ AA, క్యాపిటల్ C, స్మాల్ c, క్యాపిటల్ A, స్మాల్ a, స్మాల్ cc, క్యాపిటల్ AA, స్మాల్ cc, క్యాపిటల్ A, స్మాల్ a, క్యాపిటల్ C, స్మాల్ c, క్యాపిటల్ A, స్మాల్ a, క్యాపిటల్ C, స్మాల్ c, స్మాల్ AA, స్మాల్ cc, క్యాపిటల్ A, స్మాల్ a, స్మాల్ cc, స్మాల్ a, స్మాల్ a. ఇదండి మనకి అకార్డింగ్ టు పన్నెట్ స్క్వేర్ టేబుల్ ద్వారా మనం డ్రా చేసినప్పుడు మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్. సో ఇక్కడ ప్రీవియస్లో చెప్పాను, వెన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది టూ డామినెంట్, రెండు కూడా క్యాపిటల్ C, క్యాపిటల్ A అనేటటువంటివి ఎక్కడైతే డామినెంట్ కనిపిస్తుందో దట్ షుడ్ బి డామినెంట్ కింద డినోట్ చేస్తాం. చూడండి, క్యాపిటల్ C, క్యాపిటల్ A, 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 క్యాపిటల్ C, క్యాపిటల్ A. ఇప్పుడు చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఈ 9కి మనం పెట్టేటటువంటి నేమ్స్ అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఈ 9కి మిక్స్డ్ కలర్ అంటున్నాం, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎగోటి. ఇది 9 అండి. నెక్స్ట్ మనం ఫస్ట్ ఆల్బినో అనేటటువంటి కలర్ తీసుకున్నాం. ఇది ఆల్బినో అనేటటువంటిది ఏంటంటే స్మాల్ cc, స్మాల్ AA, స్మాల్ cc, స్మాల్ AA. ఇక్కడ స్మాల్ cc ఉంది, ఇక్కడ స్మాల్ cc ఉంది, ఇక్కడ స్మాల్ cc ఉంది. అయితే ఎక్కడైతే వెన్ ఎవర్ టూ హోమోజైగస్ రెసిసివ్గా స్మాల్ cc ఎక్కడైతే వచ్చిందో ఈ 4 కూడా మనకి ఏం కోడ్ చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఆల్బినో అనేటటువంటిది కోడ్ చేస్తుందండి. ఇట్ ఈస్ రెసిసివ్, ఎందుకంటే ఇది రెసిసివ్ ఎపిస్టాటిక్ ఇంటరాక్షన్. స్మాల్ cc షుడ్ బి
స్మాల్ cc అనేది ఎక్కడైతే ఉందో, స్మాల్ cc అనేది ఎక్కడైతే మనకి ఎన్కోడ్ చేసిందో దట్ షుడ్ బి రెసిసివ్ జీన్. సో ఆ స్మాల్ ccని కోడ్ చేసింది రెసిసివ్ కింద చెప్తాం, అది ఆల్బినో. ఇకపోతే క్యాపిటల్ C అనేది డామినెంట్ అయి ఉండి స్మాల్ ఏఏ హోమోజైగస్ రెసిసివ్గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ హైపోస్టాటిక్ పిగ్మెంట్. అంటే ఇది నార్మల్గా మనకి మనం పేరెంట్స్ని ఇచ్చినప్పుడు ఈ పిగ్మెంట్ కనిపించదండి. పేరెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ పిగ్మెంట్ కనిపించదు. పేరెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏం కనిపిస్తుందంటే ఇక్కడ బ్లాక్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఈ బ్లాక్ అనేటటువంటిది మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే క్యాపిటల్ సిసి స్మాల్ ఏఏ అనేటటువంటి దాన్నే మనం బ్లాక్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఆ బ్లాక్ ఇక్కడ వస్తుందండి, చూడండి. ఇట్ ఈస్ ద బ్లాక్, ఇది బ్లాక్, ఇది బ్లాక్. సో దీన్ని బ్లాక్ కలర్, ఇది 3 కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆల్బినో, ఈ ఆల్బినో అనేది 4. సో టోటల్ ద రేషియో ఈజ్ 9:3:4. దిస్ ఈజ్ ద రెసిసివ్ ఎపిస్టాటిక్ ఇంటరాక్షన్. అర్థమైందండి? రెసిసివ్ ఎపిస్టాటిక్ ఇంటరాక్షన్ ఇన్ డాగ్స్. మైస్లో కూడా చేయొచ్చండి, మైస్లో చేయొచ్చు, డాగ్స్లో చేయొచ్చు. ఇంకా మీకు ఏమైనా అర్థం కాలేదు అంటే నేను మీకు ఫోన్లోనైనా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అర్థం కాని వాళ్ళు మీరు నాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టినా ఏదైనా మీరు కాల్ చేసినప్పటికీ కూడా మరలా నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ యూనిట్ నుంచి డామినెంట్ ఎపిస్టాటిక్ ఇంటరాక్షన్ ఆర్ రెసిసివ్ ఎపిస్టాటిక్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఎస్ఐ క్వశ్చన్కి వస్తుందండి. అంటే 12:3:1 అయినా ఆర్ 9:3:4 అయినా సరే మనకి ఎస్ఐ క్వశ్చన్కి వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్. అందు గురించి మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మరలా మీరు నన్ను అడిగితే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనమ్మా? థ్యాంక్ యూ.